ഇവിടെ തരുന്ന ചൈനീസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനക്കാരന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഏതോ ഉത്തർപ്രദേശിലും ആസാമിലും ജനിച്ച് പള്ളുകൂടുമാഷായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അറബിയുടെ ഫുഡാണ്. 450 രൂപയ്ക്ക് എലിക്ക് കൊപ്ര വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഓഫർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി അഴിച്ചുവിട്ട് വിശന്ന് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കണക്ക് മയോണൈസും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതാണോ മന്തി? തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഒക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ഒട്ടകപ്പാലിൻ്റെയും കഥ പറയണം? Very good morning, dignitaries on the dais and off the dais, dear students. First of all, thank you so much for having me here. It's a great gesture, basically being a chef, coming to a law college and talking to you and doing a function like this. Sarojam ma'am was telling me that you got a very few strength and it's just a beginning. How many of you have heard about Spartans? Can you raise your hand? I think Gen Z should answer me. Spartans, have you heard about that? Yeah, you should. You should do your homework. How many of you heard about Pandavas? Can you raise your hand? Pandavas. 5 vare undairunnu, but they have ensured that the Mahabharata belongs to them. So, end of the day, it is not on the crowd, it's on the cream that matters. So, I'm very sure that with the leadership of Dr. Saroja ma'am, who is here, who has immense strength of educating the law industry, has given wonderful lawyers to this society, to this country. It's a great honor for all of you to be in that motherhood of lawyerism actually. I met her very long years back, and I was introduced to her through our legendary Dr. N.R. Madhav Menon sir. Since then to date, I have kept her as a gem on my crown. So, coming to CFI Law College, it's only one thing I have to tell you in the initial stage, because she asked me to talk about the miracle of food. I think after this we'll talk about that, right? Later. Your strength is very little, so you can focus a lot. And always remember that a little extra will make you extraordinary. Adding a little extra to ordinary will make you extraordinary. A little extra. Doing your homework, a little extra. Taking a time to answer, a little extra. Saying a thank you and waiting to look into his or her eyes and adding it with a little extra. What we do is, we always keep it pending. We always take our life for granted. There's a big saying which has influenced my life. നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുക, ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ചെയ്യുക. That's it. Your life will be very beautiful. എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സമയമുണ്ടല്ലോ, നോക്കാം, വരട്ടെ. And you will be frustrated on that day. Today if I stand before you, I'm only here for last 10 to 12 years in this wonderful country, India, because I was all grown up, brought up, studied, educated abroad. I traveled around the globe. Coming back to Kerala, I truly understood that there is a big scope of getting into stardom. And here I am today, standing in front of you in last 12 years. There are thousands of chefs in this country. But if you ask me to name 5 in the first, I'll be sure that my name will come there. So, coming to the point that lawyers also have that space. Because people are still in their old school. I'm not saying that old school is bad, but getting yourself educated, getting yourself upgraded,
matters a lot. ഇവിടെ ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, നല്ല കാര്യം. ലോയറിംഗിൽ തന്നെ സ്പേസ് ലോ, മാരിടൈം ലോ, sports law, there's plenty of lawyering areas. Because I also own a law firm and my son is a legal student. So I'm very much into your industry also in a parallel note, where I also started a law firm long years back where Dr. Saroja ma'am was also involved. So that is why I love this industry, because there's a lot of scope, lot of things you youngsters can do. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലീഗൽ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. എന്തിനാ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യു ക്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ദ ലൈം ലൈറ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കം ഇൻ ഫ്രണ്ട്. പലരും കാണാതെ പഠിച്ചും നോക്കി വായിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും. എ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ, ഒരു ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക, എന്താണ് ബേസിക്കലി എന്നൊന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എത്ര പേർക്ക് ഗൂഗിൾ അറിയാം? ഒന്ന് കൈപൊക്കാവോ? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ ഗൂഗിൾ? എ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. കൈപൊക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. അത് നിങ്ങളുടെ കഷത്തിനും കൈക്കും മസിൽസിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ നോക്കട്ടെ. എ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. ഇതാണ് നമുക്ക് കൈ പൊക്കാൻ പോലും വയ്യ. ഈ പ്രായത്തിൽ അതാണെങ്കിൽ 80ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിരലായിരിക്കും പൊക്കുന്നത്, കൈ പോലും പൊങ്ങില്ല. കാരണം ഒരു വിളക്ക് പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലേ, ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോകും. എന്താ പറയും, കൈ തന്നിട്ടുണ്ടോ പൊക്കുന്നേ? ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം, ഗൂഗിൾ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയേ. ടീച്ചറിന് അറിയത്തില്ലേ ഗൂഗിൾ? ഓക്കെ. ഇനി ഗൂഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരൊന്ന് പറയാം. പറയാമോ? കൈ പൊക്കുക. അറിയാവുന്ന ആള് കൈ പൊക്കുക. ഗൂഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആള്. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഫ്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. കാരണം അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചാറ്റ് ജിപിടിയും ഗൂഗിളിലും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ, സോ സില്ലി ദാറ്റ് അറിവ് ഹാസ് നോ വാല്യൂ. പക്ഷെ തിരിച്ചറിവ് ഹാസ് ഇമൻസ് വാല്യൂ. യെസ് ഓർ നോ? അറിവിനേക്കാൾ വലുതല്ലേ ടീച്ചറെ തിരിച്ചറിവ്, അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൂഗിളിനെ അറിയാം, പക്ഷെ ലോ കോളേജ് വരെ എത്തിയിട്ട് ഗൂഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആളിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ, ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഫുട്ബോൾ അറിയാം, അല്ലേ? ഫുട്ബോൾ അറിഞ്ഞൂടെ? ഫുട്ബോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? അറിയോ? അറിയാമെങ്കിൽ കൈ പൊക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും, അല്ലേ? കൊക്കക്കോള എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പെപ്സി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇത് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നറിയാം? ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താ ഒരു സ്റ്റോറി എന്നറിയാം? ഇതേപോലെ ലീഗൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവാം. ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സെർഗേ ബ്രിനും ലാരി പേജുമാണ് ഗൂഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഫേസ്ബുക്ക് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുമ്പോൾ സുന്ദർ പിച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം രാവിലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. പ്ലീസ്, ഫ്രം ടുഡേ ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണം. ഞാൻ കുട്ടികളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 25ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ഒരു മാജിക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ, നിങ്ങൾ നാളെ സ്റ്റാറാണ്. എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കാരണക്കാരനായി, ആ വിളക്ക് കത്തിച്ച ഒരു കാരണക്കാരനായി ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. സോ നിങ്ങളിലുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ, അത് മുതിർന്നവരാവാം, ഇളയവരാവാം, 15 മിനിറ്റ്, അതിൽ 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. Because you are the best friend you can ever trust in your life. You are the only friend that you can trust in your life. And did you meet him or her at least for 5 to 10 minutes a day? If not, what are you looking for? What are you seeking for? If I am here today, these are very little principle that I added a little extra to ordinary. That makes me extraordinary. Because I don't believe in the branches. I believe in the roots.
എല്ലാവരും ബ്രാഞ്ചസ് കെട്ടിപ്പടുത്തുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം. But if you are here today, just because of my roots, because I don't believe and I don't have plenty of branches. I am in the roots. If I check with Dr. Saroja ma'am, I am in the roots that have rooted my love, my trust, my faith, my honesty and my integrity in a wonderful lady like her. So I believe that in this inaugural day, in this wonderful day which says that euphoria, full of happiness, extreme of happiness, we call it ecstasy, right? That your happiness is always within. And that within your happiness, you find yourself. I will talk about the miracle of food. How can your superfood help you to refine your health? Because health is indeed wealth. So if you are healthy, everything will be wealthy. So actually, I announce this wonderful day. I'm sure that it's going to be crowded and fully clouded in a year and coming up years. But I'm looking forward for the Spartans or the Pandavas here. It could be 5 teachers, it could be 5 students with a Krishnan, with the Gita Upadesha from the Saroja ma'am, who is really a Pandita. Give her a big hand actually. ആ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരാണ്, നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്പാർട്ടൻസ് ആണെന്നുള്ള എനർജി a little extra. ഇവിടെ 100 പേരിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന കൈയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ 10 പേർക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ it makes a lot of difference. So always write down in your diary, I am here and what makes me special is because I am doing something a little extra. ആ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്മൈൽ കൊടുക്കുന്നു, ആ സ്മൈലിൽ ഒരു ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. എറ്റിക്കറ്റ്സ്, മാനേഴ്സ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വിയർപ്പ് നാറ്റമുണ്ടോ, നമുക്ക് വായുനാറ്റമുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൂടെ വിശ്വസിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കണ്ട എൻ്റെ വായിക്ക് സ്മെല്ലുണ്ടോ, എൻ്റെ വിയർപ്പിന് സ്മെല്ലുണ്ടോ. This all will help because you are a professional. And when you hug somebody, when you hold on somebody together, when you talk to a client, all that matters is basically your personality. And personality has to be refined by defining your food. And define your food else so that you can refine your health. So wish you all a great success. With all glory and happiness, I announce this event as inaugurated. So coming to miracle of food. Why miracle of food? What is miracle of food? Why I'm here today is basically miracle of food. So Annam Parabrahmam. Yeah. Annam Parabrahmam. Basically food is God. Annam Mahashajyam. നിങ്ങൾക്കിത് ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. It's nothing insisting. I'm not here to teach you. I'm here to share with you that what happened through my life for the last 12 years in India, how miracle of food helped me to refine my life that I'm defining today. I'm standing in front of you. Because when I came back to Kerala, I had nothing actually. Nothing. Nothing in the sense, not even my house was there for me actually. I lost everything. So I reconstructed everything in a different note. So that helped me with being who I am today, which is miracle of food. അപ്പോൾ അന്നം പരബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ അന്നം മഹാശജ്യം means food is God and food is the superpower to your life. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോകുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റാഷസ് കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ ശകുന്തളാദേവി പഠിച്ചിട്ടല്ല. ശകുന്തളാദേവി അറിയാമോ? ശകുന്തളാദേവി അറിയാം, വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അല്ലേ? ശകുന്തളാദേവി സ്കൂളിൽ പോയിട്ടല്ല മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയത്. സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ജെനറ്റിക്സ്. Yes or no? Something called genetics. So if you are in good blood, if you are good genetics, of course you are, then what you have to do is നമ്മൾ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഒരു ഡോഗിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ എത്ര പേർക്കുള്ള ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്?
ഉണ്ടോ? ഒരു ഡോഗിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു ഡോഗ് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചോറും കറിയും വെച്ചിലും ഒക്കെ പണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ഡോഗ് ഫുഡ്. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ഫുഡാണോ? ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ വൺ ഡേ യു സ്റ്റാർട്ട്, റൈറ്റ്? യു സ്റ്റാർട്ട്. Okay, you are on your teenagers or you're in your 20s, right? What is your hormonal problems? Number one, do you have proper health? Do you have a proper skin? നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ലക്ഷണം അറിയാമെന്ന്. ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ ഊരലപ്പഞ്ഞ്. ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, പഴയ സ്കൂൾ. സോ ഉണ്ണിയെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഊരലപ്പഞ്ഞ്. എന്താ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെടി ഉണങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം പൊഴിച്ചു കളയുന്നത് എന്താണ്? ഇല. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺഹെൽത്തി ആയി തുടങ്ങി. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺ ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ ടുഡേ, യു ക്യാൻ സീ ഫുൾ ഓഫ് ഗട്ട് ഹെൽത്ത്. ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് മൊത്തം ഇപ്പം മരുന്ന് പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് ഗട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാമിനറിയാം, ഇത് 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കഥയാണ്. ഗട്ട്സ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യുവർ ഗട്ട് ഈസ് പ്രിറ്റി ഹാപ്പി ഹിയർ? നിങ്ങളുടെ വയറാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ വയറിനോട് ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തെരേസ എന്ന് കരുതുക. തെരേസയാണ് വയർ. ഈ വയറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൊത്തം തെരേസയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെരേസയോട് ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണ്. സമയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിക്ക് പോലും ഇന്ന് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് വരുത്തില്ല. എന്നിട്ടും ഈ ഷവായും ഈ ഷവർമയും ഈ നാട്ടിലെ കാര്യം പറയുന്നു, ദുബായിലല്ല. ഈ പാക്കറ്റ് ഫുഡും ഈ 2 മിനിറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനവും എല്ലാം നിങ്ങളെ വയറ്റിലേക്ക് ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? യു തിങ്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്യൂവൽ? ഡു യു തിങ്ക് സോ? Do you treat yourself as a temple or a toilet? Do you treat yourself as a temple or a toilet? Temple. So what should you feel towards your temple thoughts? Have you ever thought about that? Yeah. 80% of Keralites here today, no matter they go to temple, they go to mosque, they go to church. My question here is, do you treat yourself as a holistic creature? Do you? Then you have to have nivedyam, which I do. You are treating yourself as a toilet, though. Then what will happen with your thoughts? Because someone once said that what you eat is what you are. Yes or no? So if you are having all kind of SHIT, which is called shit, then what will be your brain engaged for? So you want to become supernatural, you want to become super powerful, then you have to eat superfood, food with life. എന്ത് ചീത്തയായി പോകുമോ, ചീത്തയാവണം എന്ന് കരുതുന്നു, ചീത്തയാവാൻ കഴിവുള്ളതോ, that is the best food. You are nothing but a bunch of viruses and bacteria and other things. Anytime they get an opportunity, they will bloody decay you, no matter who you are. ഒരു ചെറിയ മുറിവ് വന്നാൽ ഇച്ചിരി ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കി പഴുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയും. They are waiting to settle you off. Yes or no? ഇതിൽ ആർക്കാണ് നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥമുള്ളൂ? ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ തലയിരിക്കുന്ന മുടി പൊടിക്കോളെ ഇരിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞവിടെ ഇരിക്കും. എൻ്റെ മുടിയാടാ, ഞാൻ തോണിയാൻ കയ്യിലാടാ കൊണ്ട് വെട്ടുന്നത്, നീ അവിടെ ഇരിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കൂ. So they are busy to get rid of us from this universe, and I'm not ready to go. I'll be here as a superstar. So you need to engage yourself with superfood. Why you get so much of cravings? Why? Have you ever thought about it? Have you thought that are you a Bullock or a Mercedes Benz? Have you ever thought about it? നിങ്ങളൊരു റോൾസ് റോയ്സ് ആണോ, ഒരു ഫെറാറി ആണോ, അതൊരു പെട്ടിയാട്ടോയാണോ? തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങളെ പറ്റിയാ വിലയിരുത്താൻ.
ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെയാണ് എല്ലാവരും കുറ്റം പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഐ വുഡ് ലവ് ടു മീറ്റ് യുവർ പേരൻസ്. ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി ഈ കുപ്പിയും വെള്ളവും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവനെ ചീത്ത വിളിക്കൂ, അതോ ഈ കുപ്പിയും വെള്ളത്തിന് ചീത്ത വിളിക്കൂ? ഉണ്ടാക്കിയവനല്ലേ വിളിക്കൂ, ദ മാനുഫാക്ചറർ. So if your kids are not doing well, the problem is with the manufacturer. And if the kids are not understanding that, trust me, your manufacturer is getting all the abuses done, no matter directly or indirectly. So if you want to improve your skin, watch your guts. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അസതയ്ക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആൽക്കലൈനും ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അറിവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, തിരിച്ചറിവ്. ഇന്ന് ചാറ്റ് GPT ഉണ്ട്. A4 സൈസ് കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കി പുട്ടിയും ഇട്ട് ഹെയറും സെറ്റ് ചെയ്തിറങ്ങുന്നതല്ല സൗന്ദര്യം. സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമുടി ഒരു പിമ്പിൾ പോലും ഇല്ലാതെ സ്കിന്നിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രാവിലെ മര്യാദയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then you are in good health. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ലേഡീസ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പീരിയഡ് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. ഒരു ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സ് കറങ്ങുന്നത് അവരുടെ യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലാണ്. എങ്കിൽ ആ യൂട്രസിന് ഹെൽത്തി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ആ 7 ദിവസം അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ, അതിന് വേണ്ട ഫുഡും ഫ്രൂട്ട്സും നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലോ കോളേജിൽ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പാർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? 4 തന്തമാരിൽ മേലോട്ടൊരു പേര് നമുക്ക് പറയാനറിയില്ല, അല്ലേ? മാമിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയാം, മാക്സിമം അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയാം, പിന്നെയും ഒരു അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയാം. 4മത്തേൽ പിടിച്ച ബപ്പ ആവത്തില്ലേ, തിലകൻ പറയുന്നതാണ്, ഇല്ലേ? 4 തന്തമാരെ പേര് തികച്ചറിഞ്ഞാത്ത ഞാനാണോ ജനറ്റിക് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്? മനസ്സില്ലടോ. സോ മിറാക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ്. ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് റോഡിൽ, ഷൂസ് ഷോറൂമിൽ വയ്ക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ലുലുമോള് പോലത്തെ കടയിൽ കയറി കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് റോഡ് സൈഡിൽ ബാബു ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഷൂസ് റീബോക്ക്, അല്ലേ, നൈക്ക്, ബാറ്റ, അത് ഷോറൂമിൽ തന്നെ വേണം. എന്തൊരു വിരോധാഭാസം! ഒരു ദിവസം എത്ര പേര് ഫ്രൂട്ട് ബൗൾ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്? ഒരു 100 രൂപയുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും പാവപ്പെട്ട കടക്കാരൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ നാട് കേരളം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. യെസോനോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ എമ്മും കൂടെ കിട്ടിയത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്, 5 മണ്ടയടയ്ക്കാത്ത തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുക. 5 മണ്ടയടയ്ക്കാത്ത തെങ്ങ്. 5 മണ്ടയടയ്ക്കാത്ത തെങ്ങ് സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ. അടിസ്ഥാനപരം എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെങ്ങിലേക്ക് നോക്കണം. നാടിൻ്റെ പേര് കേരളം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഴയെന്നല്ലേ ഇടണ്ടേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വാഴകളുണ്ട്, വാഴയ്ക്കൊരു വിലയുമില്ല. ഞാനിപ്പോലെ കൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊടുത്താൽ യാതൊരു വിലയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം? അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സോയിലിനോട്, നമ്മളെ കൾച്ചർ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചറാണ്. ഡിക്ഷണറിയിൽ പോലും അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടെർമിനോളജി, ഒരു വേർഡ് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. വേറെ ഒന്നിലും കൾച്ചർ കയറി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ, നമ്മുടെ സോയിൽ, നമ്മുടെ മണ്ണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് റിഫൈൻ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് 36+ സെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് 6 ഇന്ദ്രിയോ 7 ഇന്ദ്രിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ, ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should happen? You should fuel it. If you think you're a rocket, then you should fuel it accordingly. If you think you're a diesel engine, you should fuel it accordingly. Yes or no? So are you fueling your life? നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം
നിങ്ങളെ പറ്റി, നിങ്ങളെ കണ്ണിന്, നിങ്ങളെ മൂക്ക്, നിങ്ങളെ പല്ല്, നിങ്ങളെ ഹെയർ, നിങ്ങളെ സ്കിൻ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് എവറി ഡേ? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു? ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. നമുക്കൊരു 10-30 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ എന്തും കഴിക്കാമെന്ന് കരുതാം. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം മെച്യൂറായി ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ കോടീശ്വരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം, ഒരു കാര്യം, 10 തലമുറയ്ക്ക് തിന്നാനുള്ളത് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹാവ് ഏൺഡ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് 10 ജനറേഷൻസ് ടു കം. അല്ലേ? എന്താ സാറേ, നെക്സ്റ്റ് 10 ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണ്ടേ? കുടങ്കമത്തിയും തൊട്ടിൽ കെട്ടിയും കൈയടിച്ച് പാടിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പം ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം അടുത്ത 10 കൊല്ലത്തിൽ എന്തായിരിക്കും മാം സംഭവിക്കുക? ജനറേഷൻ വേണ്ടേ? പട്ടിയെ വാങ്ങിക്കുന്നതും ബ്ലഡ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ. ലാബ് അച്ഛൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നു, അമ്മ ബോഡി ബിൽഡറാണ്, 4 ചാമ്പാണ്. പണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ കുടുംബവും ആത്മീയവും ജനറ്റിക് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സയൻസ്. ആക്ഷൻ നല്ല ജെനസിസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഇന്നിപ്പോൾ തെങ്ങ് പോലായി കേരളം. ഇന്നത്തെ തലമുറകൾ, ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി സമ്മൺ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം സമ്മതിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് ദ ലേസിയസ്റ്റ് ആസോ യു കൻ എവർ മീറ്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. ലേസിയാണ് ബ്രെയിനിന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ. എന്താണെന്ന് അറിയോ? The main intention of your brain is to fetch your food. അതുകൊണ്ടാവും ആ കുംഭം നിറയുമ്പം അല്ലേ, നല്ലൊരു സദ്യയൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലേ, നോമ്പൊക്കെ കുറിച്ച് നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്ന് അല്ലേ, ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്ന് നല്ല നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തിന്നതിന് ശേഷം ഇരുന്നാൽ മതി, ബ്രെയിൻ അപ്പോഴേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കും. ആ ഒരു സുഖം എപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ ഉറക്കത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കുംഭം നിറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പായസമൊക്കെ കൂട്ടി ആ സദ്യയൊക്കെ അടിച്ച് മത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടും ഇല്ലേ? കാരണം ബ്രെയിൻ അതിൽ പരം സന്തോഷമില്ല, പരമാനന്ദത്തിലാണ് ബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പട്ടിണിയിൽ എന്തുണ്ടായത്? ലെഗസി ഉണ്ടായത്. യു ടേക്ക് ഓൾ ദ ലെജൻഡ്സ് അറൗണ്ട് യു, ദേ ഓൾ കെയിം ഫ്രം പോവർട്ടി ബിക്കോസ് their brain was busy fetching food because their stomach was starving, and that drove them to become the legends of this universe. Take it Ilayaraja, take it S.P.B. Balasubramaniam, take it Yeshudas, take anyone, Mammootty, take Shah Rukh Khan. Because of their poverty, they became legends. ഒരു നേരത്തെ വയറിന് ഓടിയ ഓട്ടം. ഇന്ന് ആ ഒരു നേരത്തെ വയർ ആർക്കാവുന്നത്? ആർക്കും. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ നിങ്ങൾ റിഫൈൻ ചെയ്താൽ then what will happen? The rest 23 hours the body will start engaged in a supernatural way. പിന്നെ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചില സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടോ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയും, ഭയങ്കര ഹൈപ്പറാണ് പിന്നെയും. അപ്പൊ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുകയല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയാണ്. You have to write down. And your body's intention, your brain's intention is to get good food, healthy food, നല്ല വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ടക്ക അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കും. ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മതി, ബ്രെയിൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതി, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉറക്കം വരും. കാരണം ബ്രെയിനിന് വേറെ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളൂ. ചില ടോക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കം വരും, കാരണം ബ്രെയിനിന് താല്പര്യമില്ല. ഇനി ബ്രെയിനിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ബ്രെയിൻ മേഡ് ഓഫ്? എല്ലാവരും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. പുതിയ കുറെ മുഖങ്ങളൊക്കെ. യു നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബ്രെയിൻ മേഡ് ഓഫ്? ഒന്ന് കൈ പൊക്കാം. ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അറിയാമോ? ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഒരാളെങ്കിലും കൈ പൊക്കൂ പ്ലീസ്. CFA ലോ കോളേജ് അല്ലേ, മാനകാക്കൂ. ഒരാൾ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്, ഫാക്കൽറ്റീസ്. ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്? സെൻസർ, ബ്രെയിനിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ, ഇപ്പൊ H2O. ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാം ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്താ ചെയ്യുക? ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിപ്പിച്ചു, പാസ്കൽസ് ലോ പഠിപ്പിച്ചു, കോസ് തീറ്റ, ടാൻ തീറ്റ അല്ലെ, എന്തൊക്കെ തരം തീറ്റ പഠിപ്പിച്ചു. ബ്രെയിനിന്റെ തീറ്റയെ പറ്റി മാത്രം ഒരു കോളേജ് പിന്നെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രോട്ടീൻ. വേറെ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബ്രെയിൻ മേഡം? വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ? അതെങ്കിലും അറിയണ്ടേ? ലോ കോളേജ് ഫോർ ബഹാവി വക്കീലന്മാരെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ? പ്ലീസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക. അതാണോ കണ്ടന്റ്? പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. അടുത്തത്, വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ? അറിയില്ല. മോനറിയോ? ബ്രെയിൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫാറ്റ്. എന്നാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിനെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഓഹോ, എന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല, കൊഴുപ്പ്. നത്തിങ് ബട്ട് ഫാറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ? ജങ്ക് ഫുഡ്സോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ രോഗവും പൈൽസും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നോട്. Come on, what is the favorite food of your brain? Fruits, junk food. Okay, I'll tell you a story actually. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില്, മഹാഭാരതത്തില് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നീലക്കള്ളറുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഓ മതി, ഉത്തരം പറഞ്ഞു ടീച്ചർ, അടിപൊളി, കൃഷ്ണൻ കറക്റ്റ്. അതെങ്കിലും അറിയില്ല ഭഗവാൻ. അടിപൊളി, സൂപ്പർ, കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവരേക്ക. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ, കൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കട്ട് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, അറിയാം, വെണ്ണ. ഇനി അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക, ബുദ്ധി ആലോചിച്ചു പോകണം അല്ലേ. കൃഷ്ണന്റെ ഈ 100 വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് നമ്മളെ മുട്ടയടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയും അല്ലേ. 100 വർഷത്തോളം നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു എന്നല്ലേ, അതറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അതറിയാം, താങ്ക് യു. അപ്പോ അവരുടെ ഫുഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ടോസ്റ്റഡ് ഇൻ ബട്ടർ, സോട്ടഡ് ഇൻ ബട്ടർ അല്ലേ, ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം. ബട്ടർ ഇട്ടൊരു കളിയില്ല, ശരിയല്ലേ? നല്ല ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ലേ, ആവോച്ച് നെയ്യാവാ അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇനി ബ്രെയിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവന്മാർ നോക്കിയാണ് അല്ലേ. നല്ല വെണ്ണ, ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഡെയിലി കഴിച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, ബുദ്ധി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും. എല്ലാം തനിയെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിച്ചതെന്നല്ല, നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചതാണ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇൻബിൽറ്റ് കഴിവുകളുണ്ട്. ഒരു 10, 12, 15, 18 വയസ്സുള്ള അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ സഹായം കുറയുമല്ലോ. കാരണം ഞാൻ വലിച്ചു വരെ തിന്നില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജങ്ക് ഫുഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിക്കണം, എന്നാലേ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ജോലി കിട്ടും. നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പട്ടിണിയാണെന്ന് മരിച്ചു. കഴിക്കേണ്ടവർ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ. അവര് ഇപ്പൊ ഷെഫ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ, ദൈവമേ, ഞാനൊരു $1 million പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു യുണീക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. റോൾസ് റോയ്സ് പോലും കോപ്പിയുണ്ട് ഇല്ലേ, റോളക്സ് വാച്ച് പോലും കോപ്പിയുണ്ട്. എൻ്റെ കോപ്പി എൻ്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശരിയല്ലേ? അതാലോചിച്ച് നോക്കി, കറക്റ്റല്ലേ? സിംഗിൾ പീസ്, എന്താ യുണീക്ക് ഇൻ ക്രിയേഷൻ? ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ്, ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലേ, സിംഗിൾ പീസ്. മാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, മാം ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പീസ്. എന്നിട്ട് മാം ഇതിന് എന്ത് വേർത്തായിട്ടേക്കുന്നത്? മാഗിയോ ആണോ? മാമിന് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാമിന്റെ ഫുഡ് അപ്പൊ മാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? മാരിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത്, ശരിയല്ലേ? ആ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത്. കാരണം എനിക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ ഗ്രേവിലേക്ക് ചെല്ലാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അടിച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടിക്കകത്ത് കയറി ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? മാം? ഇന്നിപ്പോ 30 വയസ്സ് 40 വയസ്സിലൊക്കെ അറ്റാക്കാണ്. വീട്ടിൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിന് സ്ഥലമുള്ളവർ ജങ്ക് ഫുഡ് ധാരാളമായി കഴിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കുഴിമന്തി ഒക്കെ മത്സരിച്ച് കഴിക്കണം, മയോണൈസ് വാരിയിട്ട് തന്നെ തിന്നണം, ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല. കാരണം ജനസംഖ്യ 140 കോടിയുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാണ് കൂട്ടണം, ശരിയല്ലേ? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്കിന്നൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം, എനിക്ക് ലൈം ലൈറ്റിലോട്ടൊന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം. ലീഗൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാരിടൈം ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലോ, ഈ പറയുന്ന മേഖലകളെല്ലാം ഇന്ന് ഡെവലപ്പായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. $1 million ബിസിനസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. $1 million ബിസിനസ് ഇൻ ദ ലീഗൽ ഇൻഡസ്ട്രി. മിത്സുബിഷി എന്ന് പറയുന്ന ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ലോ പഠിച്ചിട്ട് ജാപ്പനീസ് ഭാഷ മാത്രം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് $40,000. എത്ര? 40,000. എന്തായാലും ഇതേ ലോ, ഇതേ BEd, പക്ഷെ അവൻ എന്തറിയായിരുന്നു? ജാപ്പനീസ് ലോ, ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് ലോ അല്ല. അപ്പൊ ജപ്പാനികൾ പറയുന്നത് തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് മിസ്റ്റുബിഷി അവന് കൊടുത്ത സാലറി $40,000. വാട്ട് എ സ്പേസ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് എ ലാംഗ്വേജ്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിക്കണം
എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയില്ല, നമ്മളെ വളർത്തുന്ന പാരൻസിനും ഒരു ധാരണയില്ല. അവർ കാഡ്ബറീസും 5 സ്റ്റാറും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും, ലഡുവും ജിലേബിയൊക്കെ കൊണ്ടുതരും. ബേസിക്കലി അതൊരു വിഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കണക്കാകും? അവരെക്കാട്ടിയും കഷ്ടമോ? എന്നിട്ട് അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ സൈക്കിളിലാണ് പോയത്, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ നടന്നു പോയി. ഈ കഥയെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ തിന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ച് കാണിച്ചാൽ. അത് തന്നില്ല. നമ്മൾ മൊത്തം ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുന്നത്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും, അല്ലേ? മാക്ക്, KFC, ശരിയല്ലേ? സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? സ്റ്റേക്ക്, ബീഫ് സ്റ്റേക്ക്, ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? വിത്ത് മാഷ് പൊട്ടാറ്റോസ്, സ്റ്റീംഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഇനി ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാണ്, മുളവ നമുക്ക് ഇന്ന് ചുട്ട ഇറച്ചി, പുഴുങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസും കുഴച്ച പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്, മുളക് കഴിക്കാൻ വരുമോ? വരുമോ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യം. നേരെ മറിച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കാന്താരിയും കരിവേപ്പലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒന്നാം തരം പോത്തിറച്ചി കട്ട് ചെയ്ത്, അല്ലേ? പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും, അല്ലേ? അതിനകത്തുനിന്നൊരു ഫ്ലേവർ വരിക, നെയ്യും ബീഫും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ചുട്ട ഇറച്ചിയും പുഴുങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസ്, കുഴച്ച പൊട്ടറ്റോയും. ഈ പറയുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചതിനെ തന്നെയല്ലേ മോളെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? വേറെ വല്ലതാണോ? അല്ലല്ലോ, ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതുപോലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രെയിനിന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡോ ഇതിനകത്ത് ചെന്നിരുന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഓ, സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കാം. ഈ ചുട്ട ഇറച്ചി വായിക്ക് വെക്കാൻ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സോസ് എല്ലാം കൂടി ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബീഫ് പൊള്ളിച്ചതിനകത്തോ ബീഫ് ഫ്രൈക്കകത്തോ ഈ പറയുന്ന സോസ് ഒഴിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അമ്മച്ചി സോയാ സോസും കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചാണോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്? ആണോ? അല്ല. കാരണം ബിരിയാണിക്ക് അതിന് ആവശ്യമില്ല. 140 ഡിഗ്രി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചി തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ചുട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പണ്ണിലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക? അടിസ്ഥാനപരമായി അതിനകത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ എല്ലാം എടുത്തൊഴിക്കും. അപ്പൊ ഈ ചുണ്ടലിയും പെരിച്ചാഴിയൊക്കെ ചെന്ന് കൊപ്രയ്ക്ക് പെടുന്നത് പോലെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച് തീരും. അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാണ് അവർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? മെഡിസിറ്റി, മെഡിട്രീന, അല്ലെ? എന്തൊക്കെ തരാം, അമൃത, എല്ലാം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ കഫേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയം സ്റ്റേജും ഒക്കെ വരണം, അവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചു നയിക്കും. അവിടത്തേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പൊ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. കാരണം ഉറപ്പായി 1/3 രോഗിയാകും എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. സോ ഐ എം നോട്ട് റെഡി യെറ്റ്. ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ മൈ സെൽഫ്, അല്ലേ? എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ ഉണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛന് ഷുഗർ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് ദിയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്ക്രൂഡ്, വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. എൻ്റെ അച്ഛന് ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ട്, ഐ എം നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എള്ള് ലൈഫിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യും, സ്പ്രൗട്ടഡ് ബീൻസ് ഞാൻ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ജനസസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ബ്രീഡ് അത്രയും ഹെൽത്തി അല്ല. പക്ഷെ ഞാനെങ്ങനെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അപ്പർ ബോഡിയും ലോവർ ബോഡിയും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെയിലി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം സിറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ എത്ര വരാം? പറ്റുമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആയ കാലത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകാത്ത കാലത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സുഖമല്ലേ? ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടും കയറുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചും വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് ലിഫ്റ്റിലല്ലായിരുന്നോ? പിന്നെ കിടക്കേണ്ട സമയത്ത് സ്ട്രെച്ചറിൽ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്, അല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നടക്കേണ്ട സമയത്ത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? നടക്കുക, കഴിവതും നടക്കുക. കാരണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കിടക്കും, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം, അല്ലേ? പക്ഷെ നേരത്തെ കിടക്കണം. തിരിച്ചറിവ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഇന്ന് അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് ChatGPT-യോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്, അതായത് ആകാശത്തിന് മുകളിലുള്ളത് വരെ ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു ChatGPT ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട്. അറിവുകൾ, ശരിയല്ല? തിരിച്ചറിവ്. നിങ്ങളുടെ ഹെയർ, നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ,
നിങ്ങളുടെ thought process, what you eat is what you are. You make a food plate. Now let me come back to the miracle of food. When I came to Kerala, I truly understood that whatever is served here, even in China, I was there for last 5 years. ഇവിടെ തരുന്ന ചൈനീസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനക്കാരന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇവിടെ തരുന്ന അറബിക് ഫുഡ് അല്ലേ മാം, ശരിയല്ലേ? ഇവിടുത്തെ തരുന്ന അറബിക് ഫുഡ് ഏതോ ഉത്തർപ്രദേശിലും ആസാമിലും ജനിച്ച് പള്ളുകൂടിട്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അറബിയുടെ ഫുഡാണ്. ഇത്രയും പണ്ഡിതരായി മിനിമം ടോണിയാൻകായിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സലൂണിലും ഷീമാട്ടിയിലും ഒക്കെ പോയി ഡ്രസ്സും അല്ലെ പാർത്താസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും, കസവ് കടയിൽ നിന്ന് സാരി വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത്? ഒന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ പൊറോട്ട അടിക്കുന്നവൻ അന്നത്തെ ദിവസം കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബേസിക്കലി പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ച് മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലേ, ചില്ലി ചിക്കൻ. വിളിക്കുമ്പോഴേ പറയും അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇത് അപ്പവും ദോശയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ മതി. ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ കിട്ടുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയ ഓർഡർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഷെഫാണോ ഉണ്ടാക്കിയത്? You answer my question. Look into the restaurants around and you answer me. Are you worth more than that? Are you worth more than that? I'm not talking to the pigs because they don't deserve good food. They will be happy with anything and everything. I'm not talking to them. I'm talking to that lion or to that lioness. If you're worth, think before you dump that. Are you a temple or a toilet? At least for the parents here, for the faculties here, when you dump your kids, please don't do it with your hands at least. Because I don't do that. എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കും അത് ഏത് റൈസ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. ആർ യു എ ക്വീൻ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്? ഇഫ് നോട്ട്, so be it. If yes, be it. I'm the queen of my life. Where does it begin? On your plate. നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വേഷത്തിലാണോ? ഇവിടെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ സഞ്ജു സാംസന്റെ ഹിറ്റ് ഭയങ്കര ബില്യൺ ലൈക്സ് ക്രിക്കറ്റിനകത്ത്. ഹൗ മെനി പാട്രിയോട്ട്സ് ആയി പാട്രിയോട്ടിക് ഫീൽ ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ പാട്രിയോട്ടിക് ഇന്ത്യൻസ് ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇന്ത്യനിസം അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലഡിലുണ്ട്. കൈപൊക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ വിൽ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. കാരണം ഐ ലുക്ക് അപ് ടു യു ആസ് സ്പാർട്ടൻസ്. യെസ്, ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ കൈ പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ 80 വയസ്സാകുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് പൊക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. കൊച്ചുമോനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പൊക്കേണ്ട സമയത്ത് തള്ളേ നിങ്ങൾ പൊക്കിയില്ലല്ലേ, പിന്നെ താത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. പൊക്കേണ്ട സമയത്ത് പൊക്കണം. A little extra. When I say raise your hands, a little extra, because you never know, that might be your call. Patriots is not what you wear, it's what you are. Yes or no? Yes. Angananagil, what you eat is what you are. Yes or no? Are you a patriot? Look into it now. Why you think in a different way today? Why you are worried so much? ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 വർഷം മുമ്പ് സ്ട്രെസ്, പിന്നെന്തോ പുതിയ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്, ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 25 കൊല്ലം എന്റെ മുത്തശ്ശി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പച്ചത്തെറി വിളിച്ച 13 മക്കളാണ്, അവർക്കില്ലാത്ത ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറാണ്. What happened is because she was a queen and she had a food like that. Now if you think that you are queen and king of your life again, and if you think you are an Indian, because I was in China, it is about Chinese food, Chinese food. I was in Thailand, it was about Thai food. I was in Sri Lanka, it was about Sri Lankan food. ഏത് മലയാളിയാണോ അങ്ങനെ മലയാളി ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളീയൻ കലിനറിയില്ലേ കേരള ഫുഡിനെ മതിമറന്ന് പ്രേമിക്കുന്നത്? 35-40 കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ അറബി രാജ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? അറബിക് ഫുഡ്. എരിയുമില്ല, പുളിയുമില്ല, മസാലയുമില്ലാണ്ട് ഒരു രോക്ഷവും ഇല്ലാത്ത തീയിലിട്ട് കറക്കി പിന്നെ
അറബിക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അറബിക് ഫുഡ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിയെ നിങ്ങളെ പരിചയത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അറബിക് ഫുഡ് തരുന്ന കടകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏത് അറബിക് ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്? 450 രൂപയ്ക്ക് എലിക്ക് കൊപ്ര വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഓഫർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി അഴിച്ചുവിട്ട് വിശന്ന് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കണക്ക് മയോണൈസും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതാണോ മന്തി? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മന്തിയാണോ കഴിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ട എന്താ? ക്ലാരിറ്റി അല്ലേ? അല്ലേ? ബാക്കി എല്ലാം സെക്കൻഡറി അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? A little extra. Yes or no? Yes. നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ എനർജി അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വേറൊരാളെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 2000 തൊട്ട് 5000 ഷെഫുമാരുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ. ആർക്കും വേണ്ടാതെ മൂലയിൽ മാറിക്കിടക്കുന്ന കേരളീയൻ കലിനാറി. നാട് മൊത്തം കുഴിയും സൈഡിൽ കുഴി മന്തി. ഞാൻ കരുതി കൊള്ളാം, ചൗച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കേരള നാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇല്ല. ഇനി ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഒരു പ്ലേറ്റ് ബീഫ് ഫ്രൈ, ഒരു നേരത്തെ ചുട്ട ഇറച്ചി ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് തന്നാൽ എനിക്ക് 250 രൂപ വാങ്ങിക്കാം. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് ബീഫ് കൊടുത്തിട്ട് 200 രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ ബൂർഷ്വ. അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹോട്ടലുകാരെന്ത് ചെയ്യും? ജവ്, കൊഴുപ്പ്, എല്ല്, 2 പീസിന് വേണ്ടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ മത്സരിക്കും. നമ്മൾ 100 രൂപയിൽ കൊടുത്തോളൂ, പരാതിയില്ല. അതിലും ഭേദമല്ലേ മാം 200 രൂപ കൊടുത്ത് അന്തസ്സായിട്ട് dine like a queen. You should always, at least from now, at least from date, if your brain is not getting engaged, if your energy level is so low, നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തിയാൽ മതി. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇന്ന് വീൻ ചെയ്യാൻ, വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ 50% ആൾക്കാരുടെ എനർജി ഡൗൺ ആണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാം. Lawyering industry is very, very, very wide. And how many stars do you know? How many people think different? People might be fully knowledgeable. How many of them can showcase it in a better manner? It's all because of your food, of your plate. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ചൈനീസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ചൈനക്കാരെ കണ്ടാൽ 5 പേരും ഒരേപോലെ അല്ലേ? കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ? ചൈന, ജപ്പാൻ, സോമാലികളെ കണ്ട മുടിയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഇറാനികളെ കണ്ട മൂക്കെല്ലാം. ഒരു വീട്ടിൽ 5 തരത്തിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം. വീട്ടിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, നമ്മളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ ലുക്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ പ്ലേറ്റാണ്. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിന്നിട്ട് വയ്ക്കും. അമ്മ ഇന്നും ഉപ്പുമാവോ, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേണമെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടാക്കി തിന്നു. ആ പ്ലേറ്റിനകത്തൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും മിസ് ചെയ്യുന്നതും ആ പ്ലേറ്റാണ്. നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആ പ്ലേറ്റ്. നിങ്ങൾ ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ പ്ലേറ്റിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ മിക്ക കുട്ടികളും പ്ലേറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, എൽഡേഴ്സും പ്ലേറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലിൽ ബിസിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മാമുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അലക്ഷ്യമായി സംസാരിച്ചാൽ മാമിനത് ഇൻസൾട്ടാണോ അല്ലയോ? യെസ് ആണോ? യെസ്. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഫ്യൂവൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിനെ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ആഹാരം എന്ത് ഗുണമാണ് മാമിന് ചെയ്യേണ്ടത്? ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചോ മാം. ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഓടാൻ പോകാനും ചാടാൻ പോകാനും 50 പുഷപ്പ് എടുക്കാനും പോകാറൊന്നുമില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഓൺ മൈ പ്ലേറ്റ്. ഞാൻ സിമ്പിൾ റൂൾസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിംഹത്തിന് കണ്ടുണ്ടോ? സിംഹത്തിന് വേട്ടയാടി ഒരു ബഫലോയെ പിടിക്കും. മൊത്തം ബഫലോയെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് സിംഹം പറയാറുണ്ടോ, നാളെ നമുക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പോകാം, ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ജോർജിന്റെ ജിമ്മിൽ പോയി ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും സിംഹം പറയാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കുതിരകളുണ്ടോ? ഭയങ്കര സെക്സിയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ടില്ലേ? കാട്ടിലെ കുതിരകളാണ് ഉദ്ദേശം, മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ.
മനുഷ്യൻ വളർത്തുന്ന പശു കാള പറ്റി എല്ലാം അവസ്ഥ മോശമാണ്. കാട്ടിലെ കുതിര ഇന്ന് മഴ പെയ്ത് കിടക്കുക. ഈ കാട്ടിലെ കുതിര എന്ന വയലില് ആ പുല്ല് മൊത്തം കഴിച്ചിട്ട് വ്രതമെടുത്ത് പറയാ, നമുക്ക് നാളെ ഒന്ന് ഓടാൻ പോണം, ഇന്നലെ ഡിന്നർ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് കഴിച്ച്. ഏതെങ്കിലും കുതിര മിനിമം ആ ബുദ്ധിയെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ? നമ്മൾ വെറുതെ സൂര്യയുടെ സിനിമയ്ക്ക് സിംഹം എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? സിംഹം ഏതെങ്കിലും സിംഹത്തിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് സൂര്യ എന്ന് പേരിടും? ഇടൂ? പറഞ്ഞാൽ ഇടൂ? അത്രയ്ക്ക് വിവരം കെട്ടവനല്ല സിംഹം. അത്രയെങ്കിലും വിവരം നമുക്കുണ്ടാവണ്ടേ? നമ്മൾ ചീറ്റ, പുലി, യവ പുലിയടാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിടക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പുലി പറയോ മനുഷ്യനാണെന്ന്? നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച്, നിങ്ങളൊരു പുലിയാണെന്ന് കരുതി മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയും. വേറെ എന്താ പറയുക? സിംഹമാണെന്നുള്ളത് പറയും. ബേസിക് ഡിസിപ്ലിനും പ്രിൻസിപ്പിളും. ലുക്ക് അപ്പ് ടു ദി ആനിമൽസ്. Keep it standard. Then again, I'm not talking to the monkeys and the pigs here. I'm talking to the lion and the queen. If you belong there, if you think that your blood, because as I tell to my friends, as I speak to my friends, money makes you rich. Blood makes you royal. It's not on the money, it's on the blood that matters. Anyone can be a rich man. To be royal, Genesis matters. Genesis. So if you're genetics, if you belong to great Genesis, if you want to keep up to that standard, the miracle of food is on the plate. And from now, maybe yesterday, maybe your hormones is up and down, maybe you're in trouble, maybe you don't have your cycles on time, maybe you have skin issues, rashes, blah, blah, blah. Trust me. Go to ChatGPT, ask yourself, what is my diet? I have to look handsome, I have to look sexy, I have to be energetic, I have to be that little extra. That little extra makes you super powerful. That little extra will make you extraordinary. That little extra. If you want to study, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, കുതിരയെ പോലും മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെ മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ഡയറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ? ഫുഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു കോഴിയെ പോലും കോഴിപ്പോരിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫുഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ടൈമിന് ഫുഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി. യു ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ്, ബട്ട് അക്നോളജ് ഇറ്റ്. Acknowledge it that you are the queen of your life. Acknowledge it that I belong to the category of being in a temple, not in a toilet. Acknowledge it. If 5 of you can change, then you become Pandavas. 5. Not everyone. Because Genesis also matters. Even the elder ones. നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭൂമിയിലെ 3/4 ഭാഗം പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും 3/4 വെള്ളമാണ്. ഇനി വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത്? ഈ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ പൊട്ടിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് ലൈഫ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ലൈഫ് ഉള്ളത് കുടിക്കണം, കെമിക്കൽ അല്ല. നിങ്ങളൊരു കളർ കൊക്കക്കോള പോലത്തെ കളർ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്ട്രെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളൊരു ക്ലോസറ്റിലേക്ക് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതുക. കുടിക്കണം. ആ ക്ലോസറ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ളവർ അതൊക്കെ കുടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫുള്ള ഡ്രിങ്കുകൾ കുടിക്കുക. ലൈഫുള്ള ഒരു പതിമുഖം ഇട്ടാലോ മല്ലി ഇട്ടാലോ ജീരകം ഇട്ടാലോ എന്തിട്ടാലും മതി. മുറ്റത്തുനിന്ന് 2 പുല്ല് പറിച്ചിട്ടാലും മതി. അതിലും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. നമ്പർ 1, ലൈഫ് ഉള്ളത് കഴിക്കുക. എക്സാം ടൈമിൽ കുറച്ച് പയറ് മുളപ്പിച്ചിടുക, എന്തെങ്കിലും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എൻ്റെ മകൻ LLBക്ക് പഠിക്കുക. ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഗൈഡ് ചെയ്ത് തന്നു എന്നൊരു സമാധാനം എനിക്കുണ്ടാവും. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം മാറി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചമ്മന്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും കഥ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാന്താരി മുളകിൻ്റെയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും കഥ പറഞ്ഞാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഇഫ് യു ഗൂഗിൾ മീ, you can know who I am. I have plenty of followers today, millions of views. People respect me as well as people humiliate me. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട്.
എൻ്റെ ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ഒട്ടകപ്പാലിൻ്റെയും കഥ പറയണം? എൻ്റെ സംസ്കാരം, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മൈ കൾച്ചർ. ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മണി മേക്സ് യു റിച്ച്, ബ്ലഡ് മേക്സ് യു റോയൽ. എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും, there is no any intentions, it's just സരോജ മാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് മിറാക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡിനെ പറ്റി പറയണം. I do sessions for the CEOs, CFOs of professional companies because their productivity will change. അപ്പോൾ നാളെ ഈ head departments, once they cling on to my recipes or to a better recipe that brings life out of them, your productivity will change. Yes or no? നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു അസറ്റായി മാറും. അതിലാദ്യം 5 പേർ എണീറ്റ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. 5 എനർജി ലെവൽ. മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബാക്കിൽ പോയിരിക്കാനും ബാക്കിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാനും. ജീവിതം എന്നും ബാക്കിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് കിട്ടണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞ് തന്നെ കിടക്കും. നമ്മൾ പേടിക്കുകയേ വേണം. കാരണം 80 തൊട്ട് 90% മലയാളികൾക്ക് പിറകെ പോയിരുന്ന് കൂവാനും പിറകെ പോയിരുന്ന് കൈയടിക്കാനും ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിക്കാനും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുമാണ് അവൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ്റെ ആ ടൈം നമ്മൾ വിലക്കെടുത്താൽ യു ബിക്കം റിച്ച് ആൻഡ് യു ബിക്കം റോയൽ. കാരണം അവൻ അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ചേച്ചി വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു, ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ബെൻസ് വാങ്ങിച്ചു. സോ ദേ ആർ വെരി ബിസി വിത്ത് ഇറ്റ്. അതിനകത്ത് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട 5 lawyers ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 5 students ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, you can always fetch that seat because it is pretty empty. And that is why today I have brought back my life into the scale. Thank you so much for having me here. This is the Hi, myself Vanaida. I'm a student of CFI College of Law. Today we had a session with Nalan sir. So the session basically consisted of his miracle and his study of how we have to maintain our diet and his miracle of food, that we have to respect the plate before we are having our diet or something. So I can consider his thoughts to be a very good motivation for other students to implement a good diet in their life. Thank you. Hi, I'm Safa Sakir, student of CFI College of Law. Today we had a session with Chef Nalan sir, and the session was very helpful and we got lots of information about food, and he is very incredible person. We sincerely thank Nalan sir for having this beautiful session with us. Thank you. Hi, my name is Krishna Priya. I'm studying in the CFA Law College. We had a session of Nalan sir. It was very informative for us. This college, why I chose this college is that they have vibrant moot court sessions, internships, qualities, and also highly qualified facilities. So that's it. Thank you. Hi, I'm Dr. Saroja A.S., Principal, CFI College of Law. Today we had a talk by Chef Nalan on the miracle of food. It was a fantastic talk and I feel glad that I was able to invite him. He is a long friend of mine and I have a very good opinion about his attitude, behavior and the way he expresses his knowledge in culinary and the effect of food on the system of a man. I am very happy that he could convey a good message to the students of CFI College of Law. Thank you. Hi, I am Saundarya from CFI College of Law. I am a law student. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആർട്സ് ഡേ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് യൂഫോറിയ എന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായി വന്നിരുന്നത് ഷെഫ് നളനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആളൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് മിറാക്കിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആളുടെ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആളുടെ ടോക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അന്ന ആൻ്റണി. ഞാൻ CFI കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെഫ് നളൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എബൌട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടോക്ക് എബൌട്ട് മിറാക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ്. പിന്നെ ആർട്ട് സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ സാറിനൊരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ലേ വി ഓൾ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സാർ. Hello, I'm Rakhi, Management Faculty, CFA College of Law. We offer courses like BBLLB and BCom LLB. Today we also had a session of Chef Nalan on Miracle of Food. It was an amazing session and also highly informative. I'm Aishwarya, Assistant Professor in Law, CFI Law College. Today we got an amazing session by Mr. Chef Nalan. So it was a highly informative session, and just like the caption Miracle of the Food, he explained how food can create magic in your life and how this can place you in a more important positions in life. And all these were very informative, and it was new lessons for us, and not only for us, for the students also. Actually, we are very much privileged to have him here, and as like he said, something extra in your life that can make your life extraordinary. This is a good caption, and we take it as ours. I'm Nivya, faculty of CFI College of Law. Today we got an inspiring session from Chef Nalan on the topic Miracle of Food. It was a highly enlightening and enriching session. Thank you. എൻ്റെ പേര് മാനസി മുരളീധരൻ, CFI കോളേജ് ഓഫ് ലോയുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ആർട്സ് ഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരുന്നു. സാറ് ഷെഫ് നളനായിരുന്നു ഇന്ന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സാറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. അതിലൂടെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു. സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ബിക്കം, ആൻഡ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് ഓൾസോ വാട്ട് യു ബിക്കം. രണ്ടും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. നല്ല തോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണം. To have a healthy thoughts, you need to have a healthy food. So, it's a നല്ല interactive session.